Hello, my dear student. In previous video, we have discussed the semiconductor and the types of semiconductor. In that types of semiconductor, we will discuss the intrinsic semiconductor. And that semiconductor is a pure semiconductor. In this video, we have discussed the extrinsic semiconductor. And in that extrinsic semiconductor, this is the impure, that is the impurity will be added in pure substance, that will be the extrinsic semiconductor, and this is also known as a doping. And that extrinsic semiconductor is classified into two types. One is the N type and another is a P type. In N type semiconductor, that is a pentavalent impurity will be added in pure semiconductor, and in P type, that is the trivalent impurity is added in the pure semiconductor. Let's start the one by one, that is the N type semiconductor, P type semiconductor. First, then these are the extrinsic semiconductor, and this is a completion of that extrinsic semiconductor. Next video we will start the first module, that is the properties of semiconductor. In that course, first module, properties of semiconductor, in next video. Then let's start the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor, that is the intrinsic semiconductor. In previous video we have discussed that is a pure semiconductor, but in that extrinsic semiconductor, the process of adding, काय करतो आपण ॲड इम्प्युरिटी ॲड करतो. द प्रोसेस ऑफ adding impurity atoms. The process of adding impurity atoms to the pure semiconductor is called as a doping, which the process of adding impurity atom, the process of adding impurity atoms to the pure semiconductor, it's called doping. Okay, the process of adding impurity atoms to the pure semiconductor is called as a doping, and that extrinsic semiconductor classified into two types, that is the N type. That is the N type semiconductor, and this is the in this N type semiconductor, that is the pentavalent impurity will be added, and second is a P type semiconductor. And this is trivalent. This is the trivalent impurity will be added in pure semiconductor. And the pure semiconductor, example of pure semiconductor, we have discussed in that previous video. We have seen in previous video, that is germanium and silicon. In that, this N type semiconductor, that means this pentavalent impurity is added to the pure semiconductor, and P type is a trivalent impurity is added to the pure semiconductor. Then let's these types of that extrinsic semiconductor one by one. And first is a N type semiconductor. We write the small N type semiconductor. And N type semiconductor is when a pentavalent impurity atoms, for example, this pentavalent impurity atoms, which phosphorus, that is a Pb, is a when a pentavalent impurity atoms, in bracket pentavalent impurity कोणता आहे, phosphorus, because phosphorus चा atomic number काय आहे 15, Pb काय आहे 15, that means electronic configuration 2, 8, 5, 2, 8, 10 and 5, that means 5 valence electron.
व्हॅलेन्स शेलमध्ये किती असणार आहे? दॅट विल द 5 इलेक्ट्रॉन. दॅट मीन्स व्हेन ए पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी atoms, that is the phosphorus, Pb is the phosphorus, is added to pure semiconductor, n-type semiconductor is that when a pentavalent impurity atoms, pentavalent कोणता आहे? that will be the phosphorus, is added to the pure semiconductor, and pure semiconductor is germanium and silicon. Now let's, this is the crystal structure Pb. This pentavalent impurity is added. This is the pentavalent, one extra electron, and this is silicon. Silicon is a pure semiconductor. And silicon has a 4 valence electron, 1 2 3 4. This is the silicon, and this pentavalent impurity is added to that pure semiconductor. Okay, this is the crystal structure of that pentavalent phosphorus, that is a pentavalent impurity is added to that pure semiconductor, that is a silicon. And in this phosphorus, that is a 5 valence electron. 5 व्हॅलेन्स शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 5 इलेक्ट्रॉन आहे. बट इथे काय होतं की 4 हे काय करतात की शेअरिंग करतात. कशाबरोबर? हे जे फॉस्फरसमधले 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन बरोबर शेअर करतात. पण एक काय असतो की जो एक असतो तो, आता पेंटाव्हॅलेंट मीन्स 5, दॅट इज 5 एका व्हॅलेन्स शेलमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहे. बट एक 4 हे शेअरिंग करतात कोणाबरोबर? सिलिकॉनच्या 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. बट एक काय की एक हा काय राहतो? फ्री इलेक्ट्रॉन, अँड दॅट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. आणि एक फ्री इलेक्ट्रॉनमुळे, आणि तो काय होतो की वेन मग आपण जर याला काय की हा फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, आणि फ्री इलेक्ट्रॉनमुळे काय होतो की करंट काय होतो? इझिली फ्लो होत राहतो. करंटसुद्धा काय, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, मग तो जर मूव्ह झाला, मूव्ह झाला वेन electricity is applied, or when the applied electric field, that means that free electron will be move. आणि ह्या फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्ह झाल्यामुळे इथे करंट काय होणार आहे? इझिली फ्लो होणार आहे. व्हाय? बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, अँड दॅट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. दॅट मीन्स याच्यामुळे काय होतोय की करंट इझिली फ्लो होतो. मग बघा, याला एन टाईप सेमीकंडक्टर काय म्हणतात? एन स्टँड्स फॉर, तुम्ही निगेटिव्ह पण म्हणू शकता. ओके, बिकॉज दॅट जर आपण इम्प्युरिटी काय करतो एन टाईपमध्ये, पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी इज ॲडेड टू द प्युअर सेमीकंडक्टर. बट सपोज जर इम्प्युरिटी सिन्स द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स कोणता चार्ज वाटतो? इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज. सिन्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. आता इलेक्ट्रॉन हे फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, पेंटाव्हॅलेंट एक काय राहतो? फ्री राहतो. पण हे जे फ्री इलेक्ट्रॉन केव्हा इन्क्रीज होणार आहे? वेन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस बाय ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी. आणि इम्प्युरिटी जर ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी जर आपण काय करत गेलो, इन्क्रीज करत गेलो, तर फ्री इलेक्ट्रॉनसुद्धा काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. बट इलेक्ट्रॉनवरती कोणता चार्ज आहे? निगेटिव्ह चार्ज. ओके, अँड दॅट मीन्स मग निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्ससुद्धा काय होणार आहे? इट विल बी द इन्क्रीजेस. निगेटिव्ह चार्जसुद्धा काय होणार आहे? इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय इट इज एन टाईप सेमीकंडक्टर, दॅट इज द निगेटिव्ह. एन स्टँड्स फॉर निगेटिव्ह. मग इथे मेजॉरिटी कॅरियर काय आहे की आपले फ्री इलेक्ट्रॉन जर पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲड करत गेलो तर फ्री इलेक्ट्रॉनसुद्धा काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज झाला म्हणजे काय होतं? निगेटिव्ह कॅरियर, बिकॉज इलेक्ट्रॉनवरती कोणता चार्ज आहे? निगेटिव्ह. मग निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर विल बी इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय इट इज एन टाईप. मग इथे मेजॉरिटी चार्ज कोणते? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर कोणते? मेजॉरिटी कॅरियर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज free electron will be increases by addition of that impurity atoms, and minority carrier will be whole. Majority का है? free electron will be increases when
added in impurities, and minority is a hole, and this is the n-type semiconductor. Why? Because in addition of impurity increases, the free electron will be increases. That means negative carrier charge will be increases. कारण की इलेक्ट्रॉन वरती कोणता चार्ज आहे? निगेटिव्ह चार्ज आहे. कोणता चार्ज आहे? निगेटिव्ह. देन सेकंड टाइप इज ए n type is a pentavalent impurity. Okay, this is the p type. Second is a first n type semiconductor, and second are the p type semiconductor. P type semiconductor. In this p type semiconductor, this is a trivalent impurity. This p type semiconductor is a trivalent impurity is added to the pure semiconductor. This p type semiconductor is a when a trivalent impurity atoms, for example boron, aluminium, is added to pure semiconductor. And pure semiconductor is germanium and silicon. This the p type semiconductor. In this p type semiconductor, when a trivalent impurity, that means trivalent impurity atom, that means की व्हॅलेन्स शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे? 3 इलेक्ट्रॉन. ट्राय मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. व्हॅलेन्स शेल मध्ये किती असणार आहे? 3 इलेक्ट्रॉन. देन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ए ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲटम्स कोणते? बोरॉन अँड ॲल्युमिनियम इज ॲडेड टू प्युअर सेमीकंडक्टर, अँड प्युअर सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम अँड सिलिकॉन, अँड दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टरमध्ये काय होतं की ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲड होता. कशामध्ये? प्युअर सेमीकंडक्टर, दॅट इज जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. बट ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी कोणतं आहे? बोरॉन. ट्रायव्हॅलेंट बीस त्याच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे? 3 इलेक्ट्रॉन्स. मग त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय असणार आहे? बोरॉन. व्हॅलेन्स शेलमध्ये किती असणार आहे? फक्त ट्रायव्हॅलेंट म्हणजे 3 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असणार आहे, आणि एक काय असणार आहे? एम्प्टी असणार आहे. दॅट विल बी द होल. आणि तो कशाबरोबर? आता हे कशाबरोबर हे होता की प्युअर इम्प्युरिटी ॲटम्स, ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲटम्स इज प्युअर सेमीकंडक्टर, दॅट इज द सिलिकॉन. And this is the hole. This is the crystal structure of p-type semiconductor. P-type means this is when trivalent impurity is added to the pure semiconductor. And boron has a 3 electron in valence shell. आता this is the hole. This is the free hole, or simply it known as a hole, because valence shell मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? 3 इलेक्ट्रॉन असतात. किती इलेक्ट्रॉन असतात? 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. आता सपोज याला जर आपण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली, किंवा वेन बॅटरी इज कनेक्टेड टू दॅट स्ट्रक्चर, मग आता हा जो आता ही काय रिकामी जागा आहे, ही काय होल आहे. मग ह्या होलला कंप्लीट करण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन कुठे येणार? हा इलेक्ट्रॉन काय करणार? पुढे येणार. बघा इथे काय होल आहे, इथे काय होल आहे. ओके. आता बघा इथे काय होल आहे, मग इथे होल आहे, बरोबर. मग या होलला भरण्यासाठी, म्हणजे या होलला कंप्लीट करण्यासाठी हा काय करणार? इलेक्ट्रॉन पुढे येणार. मग हा काय होणार? कंप्लीट होणार. पण इथून हा याला कंप्लीट करण्यासाठी इथे आल्यामुळे इथे परत काय होणार? ही जागा परत एम्प्टी राहणार. दॅट मीन्स इथे काय येणार? होल येणार. मग याला कंप्लीट करण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन काय होणार? इकडे येणार. मग इकडे आला हा इलेक्ट्रॉन, इकडे आल्यानंतर इथे काय होणार? परत कंप्लीट काय होणार? होल येणार. ही जागा एम्प्टी होणार, परत इथे काय होणार? होल येणार. पण याच्यामुळे काय होणार की इलेक्ट्रॉन फ्लो होतोय. इलेक्ट्रॉन काय होतोय? फ्लो होतो. इलेक्ट्रॉन फ्लो होतो, दॅट मीन्स चार्ज फ्लो होतो.
इलेक्ट्रॉन फ्लो होतोय त्याच्यामुळे चार्ज काय होतो, फ्लो होतो. आणि इथे आपल्याला काय भेटतो, करंट भेटतो. काय भेटतोय, करंट. बघा की व्हॅलेन्स सेलमध्ये फक्त 3 इलेक्ट्रॉन आहे. मग हे जे इलेक्ट्रॉन आहे याच्याबरोबर शेअरिंग करतील, बाई तिथे होल आहे. मग होलला भरण्यासाठी, ह्या होलला कंप्लीट करण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन पुढे येणार. हा इलेक्ट्रॉन पुढे आल्यामुळे या होलला कंप्लीट करण्यासाठी, भरण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन जर पुढे येत असेल तर इथे काय क्रिएट होणार, इथे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होणार अँड दॅट विल बी द होल. बट याला परत भरण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन येणार, हा इथे काय होणार, एम्प्टी स्पेस. मग याला भरण्यासाठी हा येणार. पण असे काय होतं की इलेक्ट्रॉन काय होतं की फ्लो होत राहतात. इलेक्ट्रॉन फ्लो झाल्यामुळे इथे काय भेटतो आपल्याला, करंट. मग जसा एन टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये मेजॉरिटी कॅरियर काय होते, फ्री इलेक्ट्रॉन होते आणि मायनॉरिटी होल होते, तर से इथे मेजॉरिटी कॅरियर काय, होल आहे. मेजॉरिटी कॅरियर विल बी होल. कॅरियर काय, होल. आणि मायनॉरिटी कॅरियर काय, मायनॉरिटी कॅरियर इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन. बघा इथे होल आहे, होलला भरण्यासाठी किंवा होलची जागा भरण्यासाठी, खाली जागा एम्प्टी स्पेस भरण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन पुढे येणार. बट हा इथे याची जागा भरण्यासाठी पण इथे परत एम्प्टी स्पेस होतो. मग ही भरण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन, दॅट मीन्स दॅट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लो आणि इथे आपल्याला काय भेटतो, करंट. दॅट मीन्स दॅट मेजॉरिटी कॅरियर विल बी होल अँड मायनॉरिटी कॅरियर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन इन पी टाईप सेमीकंडक्टर. And p type is a pentavalent impurity is, sorry, p type is a trivalent impurity is added to the pure semiconductor. बघा जसे एन टाईपमध्ये काय होत होतं की इम्प्युरिटी ॲड केल्यामुळे काय होत होतं, काय होत होतं की फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होत होते. फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होतो म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर इन्क्रीज होतो. दॅट्स वाय दिट इज अ एन टाईप सेमीकंडक्टर. मग इथे काय होतं, इथे काय होतं की आपण काय करतो की वेन इम्प्युरिटी ॲड करतो, इम्प्युरिटी ॲड करतो. आता इथे काय की इथे 3 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आणि होल आहे. मग मेजॉरिटी कॅरियर काय, इथे होल आहे. ओके. मग इम्प्युरिटी जर ॲड करत गेलो, इम्प्युरिटी जर ॲड करत गेलो तर होलसुद्धा काय होणार आहे, होल विल बी. आणि होलवरती कोणता चार्ज असतो, इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव्ह चार्ज बट होल इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दॅट विथ इन्क्रीजेस then the impurity will be then number of impurity, that means when the trivalent impurity atoms will added, that is increase in trivalent impurity atoms, then holes, that is a positive charge carrier will be increasing and that's why this is a p type semiconductor. And this is the majority carrier will be hole, minority will be free electron. In this p type semiconductor majority will be free electron and minority will be hole. Okay, this is the extrinsic semiconductor and two types, n type semiconductor and last one in the b type semiconductor. In next video we have discussed the module number 1 in physics of semiconductor devices, course physics of semiconductor devices. And in this properties of semiconductor, first lesson is a band structure of semiconductor. In band structure of semiconductor, we have discussed the metal, insulator and semiconductor. In next video.